हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सी कि मैम मेरी वीडियो बना के भेज दो। तो देखो बेटा, ये की आ तुहानूं बैलेंस शीट दी होगी, ये परफॉर्म आउदा तुसीं इहनूं लर्न करना। ठीक है, जिवें देखो सब तो पहला की हुंदी है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर उस तो बाद देखो परफॉर्मेंस इहदा टोटल किया, फिर एसट्स दित्तियां ने, दैन एसट्स का टोटल किया। क्लीयर। हुण देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी दे विच की आउंदा गा, मेन मेजर हैडिंग किहड़े शेयर होल्डर फंड आ, शेयर एप्लीकेशन मनी आ। ठीक है, तो उस तो बाद नॉन करंट लाइबिलिटी आ, करंट लाइबिलिटी आ। ठीक है, एसट्स दे विच मेन हैडिंग किहड़े आउंदे आ, नॉन करंट एसट्स एंड करंट एसट्स जिहड़े ब्लैक आ, ये मेन हैडिंग आ। अगों फिर शेयर होल्डर फंड विच सब हैडिंग आ ए बी सी। अगों जिहड़े ए आ मतलब ए शेयर कैपिटल की आउंदा, रिजर्व एंड सरप्लस की आउंदा, इन्हां दे भी सब हैडिंग हुंदे ने। क्लीयर। सब तो पहला देखो उन्होंने आपां इक्विटी एंड लाइबिलिटी विच की आऊगा, पहले मेन मेजर हैडिंग की है, शेयर होल्डर फंड आ, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ, नॉन करंट लाइबिलिटी आ, करंट लाइबिलिटी आ। क्लीयर। उस तो बाद देखो शेयर होल्डर फंड अगे 3 सब हैडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीवड अगेंस्ट शेयर वारंटी। मतलब शेयर कैपिटल हम देखो बेटा किहड़ी हुंदी है, शेयर कैपिटल इशूड भी हो सकती है, सबसक्राइब भी। इशू होंगे जिन्नी कंपनी इशू करती है, सबसक्राइब मीन जिन्नी पब्लिक ने रिसीव की है। दूजा पॉइंट की सीगा, देखो शेयर होल्डर फंड के अगे 2-3 सब हैडिंग सी, ए बी एंड सी। ठीक है, ए दे विच शेयर कैपिटल 2 तरह होंगी है, शेयर इशूड कैपिटल, सबसक्राइब्ड। तो बी हैडिंग सी रिजर्व एंड सरप्लस, ये अगे किहड़े रिजर्व है ये तुसीं देख लो, मतलब बुक च लिखी हुई है। ठीक है, थ्योरी च परफॉर्मे नहीं दिते हुए, परफॉर्मे हैडिंग तो सब हैडिंग दिते, अगों के उन्होंने सब हैडिंग नहीं दिते। जिमें रिजर्व कैपिटल हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। क्लीयर। अदर रिजर्व हो गया। क्लीयर। ठीक है बेटा, ये थोड़े सारे रिजर्व हो गए, अदर रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। सी पॉइंट है मनी रिसीवड अगेंस्ट शेयर वारंटी। ठीक है, ये हो गए थोड़े 3 पॉइंट। क्लीयर। पहला पॉइंट सीगा मेन हैडिंग थोड़ा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड 3 सब पॉइंट सी, इन्हों के अगों सब पॉइंट जोड़े सी मैं तुहानूं दसदे। दूजा पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यदा कोई सब पॉइंट नहीं है। तीजा पॉइंट नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 4 सब पॉइंट आ, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर टैक्स पे लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजनस। हुण देखो किन्ने ने 3 सब पॉइंट आ, 4 सब पॉइंट आ। पहला है ए पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी थोड़ा की है मेजर हैडिंग आ। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग की आ सकता बॉन्ड्स, डिवेंचर, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो गए, चाहे बैंक तो हो, चाहे अदर पार्टी चो, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी होगी, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, ये थोड़े सारे लॉन्ग टर्म बोरिंग च आते हैं। ठीक है, ਜਾਂ फिर मतलब सिक्योर्ड लोन हो गए, अनसिक्योर्ड लोन हो गए। क्लीयर। तो उस तो बाद बी पॉइंट की सी डेफर टैक्स लाइबिलिटी। दूजा पॉइंट देखो आदि की सी डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ये कोई फर्दर पॉइंट नहीं है। तीजा पॉइंट अदर लॉन्ग लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग लाइबिलिटी आता गा प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेएबल रिडम्पशन ऑफ प्रैफरेंस शेयर। डिवेंचर तो जोड़ा प्रीमियम पे किया तो प्रैफरेंस शेयर तो जो ये रिडीम होंगे, रिडीम मतलब घटते हैं, जो तो शेयर वधदे उन्होंने इशू कहा जाता, जो घट जाते हैं तो उन्होंने रिडम्पशन कहा जाता गा। दैन डी पॉइंट की सी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन देखो प्रोविजन आती है इंप्लायमेंट, इंप्लाई बेनीफिट तो कोई प्रोविजन, या वारंटीज़ तो कोई प्रोविजन। क्लीयर। चौथा पॉइंट सब मेन ये थोड़ा मेन हैडिंग आ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी चो अगे 4 सब हैडिंग ने, देखो किहड़े आ, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, करंट लाइबिलिटी की होंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग की आऊगा लोन बैंक तो लिया, कोई रिलेटिव पार्टी तो लिया, कोई डिपॉजिट आ, कोई अदर लोन एडवांस आ। बी पॉइंट ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल क्रैडिटर तो बिल पेएबल आ जाते हैं, क्रैडिटर एंड बिल पेएबल। अदर करंट लाइबिलिटी की आऊगा कोई करंट, ठीक है, कोई भी करंट लॉन्ग टर्म डैट ने इनकम रिसीव की, एडवांस अनपेड डिविडेंड पिया, कोई आउटस्टैंडिंग आ या एडवांस कोई चीज़ रिसीव कर ली, उन्होंने अदर करंट लाइबिलिटी कहा जाता। एडवांस रिसीव कर ली या थोड़ा हजे कोई ड्यू खड़ा अनपेड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की आ जाता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डैट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डैट, प्रोविजन फॉर इंप्लाई प्रपोज्ड डिविडेंड आ जाता, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाता। क्लीयर। अगों आ गया तुहाडा ये टोटल। ठीक है, 4 मेन हैडिंग ने, देखो दोबारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग,
ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਸਟਸ, ਐਸਟਸ ਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਨੌਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੈਕ ਡਾਰਕ ਕੀਤੇ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਟੈਂਜੀਬਲ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਕੈਪੀਟਲ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟਸ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਚਾਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦੇ, ਟੈਂਜੀਬਲ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਕੈਪੀਟਲ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟਸ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ, ਵਹੀਕਲ, ਫਰਨੀਚਰ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਫਰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੰਟ ਟੈਂਜੀਬਲ ਅਤੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਅੰਡਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ, ਫਿਰ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਂਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬੌਂਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਟ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਡਿਵੈਂਚਰ 'ਚ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਫਰਡ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ। ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫਰਡ ਟੈਕਸ ਐਸਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਸਕਿਓਰਡ ਲੋਨ, ਅਨਸਕਿਓਰਡ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ, ਅਦਰ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਸਕਿਓਰਡ ਅਤੇ ਅਨਸਕਿਓਰਡ ਵਗੈਰਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ ਮੇਨ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ, ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨੌਨ ਕਰੰਟ 'ਚ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੀਨਸ ਸਟਾਕ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਲੂਜ਼ ਟੂਲਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 'ਚ ਡੈਟਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ, ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਹੈਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਹੈਡਿੰਗਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ, ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਆ ਲਿਖਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਹੈਡਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਆਈਟਮ ਅੰਡਰ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ ਪਈਆਂ, ਪਰਫੋਰਮ ਇਹ 'ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ 'ਚ A B C ਚਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ, ਡੈਫਰਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਅਦਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੌਥੀ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫੋਰਮ। ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲ, ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਚਾਰ ਹੈਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਤੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ।
ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮ ਆ, 4 ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਜੀਬਲ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਵਰਕ ਇਨ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੀ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ। ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫ ਤੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਕੁਛ ਲਿਖਣੇ ਕੁਛ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇਮ ਐਨੀ 4 ਆਈਟਮ, 4 ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਫੰਡ 'ਚ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਪਿਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਡਿਵੈਂਚਰ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 7th ਹੋ ਗਈ। 8th ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਵੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਟਰਮ ਲੋਨ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਮੂਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਲੈਂਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਣਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਪਰਫਾਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਪਰਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 279 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, 279 ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਆ, ਮੇਜਰ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਹੈਡ ਕਿਹੜਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹੈਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਇਹਦਾ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਸਬ ਹੈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ 37 ਤੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18। ਹੁਣ 18 ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।